कौमी इंसाफ मोर्चे वालों 15 अगस्त के खालसाई मार्च कढ़ण का ऐलान। जगतार सिंह जग्गी जोहल की जमानत विरुद्ध पाई पटीशन की गई खारिज। जथेबंदी आवाज़ कौम वालों मणिपुर हिंसा ते करवाई गई विचार चर्चा। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ लगे कौमी इंसाफ मोर्चे ने 15 अगस्त ਨੂੰ चंडीगढ़ विखे खालसाई मार्च कढ़ण का ऐलान किया है। कौमी इंसाफ मोर्चे ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी सांझी की है। इस मौके उन्होंने वालों जेल च सज़ा कट रहे भाई जगतार सिंह हवारा वालों भेजी गई चिट्ठी पढ़ के सुनाई गई। बापू गुरचरण सिंह का कहना है कि 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ देश आज़ाद होया पर सिख अज भी गुलाम हैं ते सरकारां वार-वार उन्होंने इस गुलामी का एहसास करवाउंदियां हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दोहरे कानूनों के विरुद्ध ते 15 अगस्त के आज़ादी दिवस मौके खालसाई मार्च कढ़िया जाएगा। इस मौके उन्होंने समूह सिख संगतां नूं इस मार्च में शामिल होने और हर किसी को अपने घर के तिरंगे की थां खालसाई निशान साहिब चलाउण की अपील भी की। कौमी मुद्दों नूं लैके जो कौमी इंसाफ मोर्चा 7 जनवरी तो चंडीगढ़ की बरूहां ते लग्या, क्योंकि उन्होंने मुद्दों ते सरकारां इंसाफ देने लई तैयार नहीं। 1947 विच जदों भारत आज़ाद होया उस पंजाब का बहुत नुकसान होया, सिखां का नुकसान होया। तकरीबन 90% कुर्बानियां करके ये आज़ादी भारत नूं मिली सी। सो जो मौके दे आगूआं ने उस टाइम सिखां नाल वादे कीते सी, वो मुकर गए। उस तो अज असीं देख रहे हैं जिस दिन तो 7 महीने तो मोर्चा लग्या कि जिथे सरकारां सानूं इंसाफ नहीं दे रहीआं, उत्थे जिहड़ा कानून है वो भी साडे नाल पक्षपात कर रहा। क्योंकि जिन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई असीं मोर्चा लाया वो कोर्ट वालों मिलियां सजावां भी पूरीआं कर चुके, परंतु उन्होंने रिहाई कर तैयार नहीं सरकारां। सो इस करके कानून भी साडे नाल पक्षपात कर रहा, सरकारां भी कर रहीआं। असीं ये जिहड़ा 15 अगस्त का दिन है उस नूं इस करके ये जिहड़ा संविधान है या सरकारां सानूं इंसाफ नहीं दे रही, असीं उस दिन सिख उस दिन रोस वजों मना रहे हैं। सो उस दे संबंध विच जथेदार जगतार सिंह हवारा दी एक अपील है, हर एक इंसाफ पसंद जिहड़ा भी इंसाफ नूं प्यार करदा उहदे वास्ते अपील है। सो दास रूबरू कर रहा। एक ओंकार श्री अकाल सहाय परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा पंथ जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौम के गंभीर मुद्दों के इंसाफ लई लगे कौमी इंसाफ मोर्चे वालों 15 अगस्त 2023 ਨੂੰ चंडीगढ़ विखे लिखे शांतमई रोस मार्च विच वड्डे पद्धर ते समूलियत करन लई समूह खालसा पंथ ते पंजाब दे हर इंसाफ पसंद वर्ग नूं पुरजोर अपील। खालसा जी 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ सिख कौम दीआं लखां कुर्बानियां, काले पानी दीआं जेलां दे घनौने तसद्दद, फांसियां दे रस्से, जन्म भूमि श्री ननकाना साहिब ते होर शानामती विरासतां दा विछोड़ा, पंजाब दे लਹਿੰਦੇ पंजाब दीआं जमीनां दे उजाड़े दे सल नूं हिरदे विच समोई बैठी कौम अज आज़ाद भारत विच भी भारत दीआं ਜ਼ਾਲਮ सरकारां दे वितकरे अते जुल्म दे शिकार हो रही है। सो खालसा जी कौम नूं हक सच का न्याय दिवाउण लई लगे 7 जनवरी तो मोर्चे विच आप सब ने बहुत योगदान पाया है। हुण 15 अगस्त का दिन जो पंजाब की वंड नाल होई पंजाबीयत की बर्बादी ते सिख कौम के उजाड़े का दिन है। इस दिन हर वो इंसान जो गुरु नानक साहिब जी के सिद्धांतों का पैरोकार है वो आपो अपने घरां गली महल्लियां अते दुकानां आदि केसरी निशान साहब चलाए। खालसा पंथ वालों बख्शी सेवा के सेवादार वजों आप सब नूं हार्दिक बेनती है कि हर संत महापुरुष कथावाचक रागी सिंह ढाडी सिंह निहंग सिंह जथेबंदियां सारियां किसान यूनियनां मजदूर यूनियनां सिख सेवा सोसाइटियां ग्रंथी सिंह मुलाजमां अते खालसा पंथ दीआं समुची धार्मिक अते राजसी जथेबंदियां अते संप्रदावां आदि हर वर्ग नूं इस दिन 15 अगस्त कौमी इंसाफ मोर्चे वालों पंजाब तो धोखे अते धक्के नाल खोही राजधानी चंडीगढ़ विच 15 अगस्त दिन मंगलवार सवेरे 10 बजे रखे रोस मार्च विच पहुँच के
गुरु साहब जी दियां खुशियां प्राप्त करो। हर नानक नाम लेवा इस दिन काले दिन वजों मनावे जी। धन्नवाद सैयद दास जगतार सिंह वारा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। ये सी उन्हां दी चिट्ठी। कौम नूं अपील है, सो कौम अपना फर्ज समझते हुए एक उस अकाल तख्त साहब के जहेदार जिन्होंने सरबत खालसा वालों 2015 विच अपना जहेदार थापिया गया सी, ये चिट्ठी उन्होंने वालों भेजी गई है, कौम नूं अपील की गई है। सो उस अपील नूं मद्देनज़र रखते हुए कौम का फर्ज बनता, हर उस इंसाफ पसंद जथेबंदी इंसान का फर्ज बनता कि उस दिन 15 अगस्त को कौमी इंसाफ मोर्चे में पहुँच के अपनी हाज़री लवावे। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਜਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ NIA ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ RC 24/2017 NIA ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਂਜਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ R ਬਸੰਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ 2017 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm providing a special update. A lot of you will know that Jaggi was granted bail in one case by the High Court in Punjab, but the NIA appealed the decision to the Supreme Court. After a year, the hearing was finally heard today, this morning. And I'll give you some good news, and it's good news for the family and the Punt and everybody that's been following the Free Jaggi Now campaign, that the Supreme Court dismissed the NIA, the prosecution's appeal, meaning that the High Court order stands. That High Court order will be the basis of going forward with other bail applications. And with Maharaj's Kripa, this is light at the end of the tunnel where Jagta could potentially be released. So we're highly grateful to Advocate Basant, who was a senior advocate that was instructed, Advocate Farsat, who has been leading and supporting the legal team for quite a number of years in the Supreme Court, filing various applications and assisting. Further updates will be provided, but this is some good news finally and some light at the end of the tunnel, where the Supreme Court have dismissed the NIA's appeal and allowed the High Court order to stand, which had been previously stayed, which resulted in other bail applications also being restricted as a result. So this is light at the end of the tunnel. Grateful for everybody's support. And with Maharaj's Kripa, hopefully this is good news that we'll be seeing going forward, and there'll be more and more good news coming. ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਵਾਜ਼-ਏ-ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਬਾਬਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੌਕਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਭਿੜਦੇ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਬਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਰੇਨ ਆਗੇ ਉਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DGP ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈਡ ਆ, ਉਹ ਕੁੱਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ SP ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ ਆ। ਸਿਪਾਹੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆਪਦੇ MLAs ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਫਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 90-95% ਅਸੌਲਟਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਤੀ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੀ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ-ਓ-ਗਾਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ FIRs ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਕੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਕਈ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਆ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। UP ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਵੀ ਭੀੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ 5ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ, ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਡੀਸੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਈਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੂਸੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਹੈ, ਯੂਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲੱਗਣ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸੜਕ, ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 1.5 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 218 ਵੰਡੇ, ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ। ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ 1200 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਪਰਚਾ ਬਣਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਡ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਲ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ
ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਅਤੇ ED ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CBI ਅਤੇ ED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ CBI ਅਤੇ ED ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਿਤ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ 2002 ਦੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ BV ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ 4 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੋੜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੇਤ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ CPIM ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਨੀ ਅਲੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮਹੁਆ ਮੋਹਿਤਰਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ, ਮੀਰਨ ਚੱਡਾ ਬੋਵੰਕਰ, ਅਸਮਾ ਸਫੀਕ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।